لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے اور جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا تفصیلات۔ جی بالکل، پشاور کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں مل سکا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس لینے کے لیے دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کے روبرو تحریک انصاف کے حلقہ پی پی 39 سے امیدوار ناصر چیمہ نے یہ درخواست دائر کی تھی اور موقف یہ اختیار کیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے چکی ہے، پنجاب میں بھی ان کو بلے کا نشان دیا جائے اور انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ نے اس حوالے سے دائر درخواست کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ درخواست گزار کی جو جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، تو اس لیے یہ ذاتی حیثیت میں درخواست دائر کی گئی ہے، لہٰذا اس درخواست کو مسترد کیا جائے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن نے بھی اس درخواست کی مخالفت کی، جس کے بعد عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کو بلے کا نشان پنجاب میں واپس لینے کے لیے دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس جواد حسن نے مختصر فیصلے میں یہ کہا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف اس معاملے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے، ایسے میں لاہور ہائی کورٹ اس معاملے پر مزید سماعت کا اختیار نہیں رکھتی۔ اس حوالے سے مزید کیا گراؤنڈ ہے اس فیصلے میں، اس حوالے سے جسٹس جواد حسن نے کہا ہے کہ وہ تفصیلی فیصلہ کچھ دیر بعد جاری کریں گے، جس میں اس درخواست کو مسترد کرنے کی تمام تر وجوہات کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ نے بھی تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دینے کے لیے دائر درخواست جو تھی اس پر 2 رکنی بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی اور حکم امتناعی بھی واپس لے لیا تھا، اور اب لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی این اے نواسی میاں والی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم ٹرائیبیونل نے 7 جنوری کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عمیر نیازی، راجہ یاسر شریف اور ملک جواد اصغر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پیش ہوئے۔ سماعت ٹرائیبیونل کے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز نے کی تو بانی پی ٹی آئی کی این اے نواسی میاں والی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم ٹرائیبیونل نے 7 جنوری کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اویس عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی این اے نواسی سے میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں قائم ٹرائیبیونل نے دائر اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے اور آر او سمیت جو ہے فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ اس حوالے سے عمران خان کے وکیل عمیر نیازی، راجہ یاسر شریف، ملک جواد میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے پیش ہوئے۔ سماعت ٹربیونل کے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز نے کی اور تقریباً 7 جنوری کو سماعت مقرر کی ہے اور آفیسز سمیت فریقین کو نوٹس بھی اس حوالے سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس آپ کا۔ آروز کے فیصلوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹرائیبیونل میں 1088 اپیلیں دائر۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹرائیبیونل میں 375 سے زائد اپیلیں دائر ہوئیں۔ اپیلیٹ ٹرائیبیونل 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلے کریں گے اور اپیلیں دائر کرنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اور اب اپیلوں پر فیصلے ہوں گے اور اپیلیٹ ٹرائیبیونل 10 جنوری تک ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ آروز کے فیصلوں کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ دائر کرنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب ان اپیلوں پر فیصلے ہوں گے اور اپیلیٹ ٹرائیبیونلز 10 جنوری تک ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے اور لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹرائیبیونلز میں 1088 اپیلیں دائر
दायर की गई हैं, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल में 375 से ज्यादा अपीलें दायर हुई हैं और अपीलेट ट्राइब्यूनल्स इन अपीलों पर फैसले करेंगे। 10 जनवरी तक इन अपीलों पर फैसले किए जाएंगे और आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त अब खत्म हो चुका है और अब उन अपीलों पर फैसले किए जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे लाहौर से मोहम्मद इशफाक, कोयटा की सूरत हाल जानेंगे फरीदुल्ला से। लाहौर से इशफाक से जानेंगे। सबसे पहले इशफाक बताइएगा, 10 जनवरी तक फैसले किए जाने हैं, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों का वक्त ख़त्म हो चुका है और बाकायदा जो अपीलें दायर हुई हैं उन पर समाअत का आगाज़ हो गया है। अगर अदाद शुमार की बात करें तो मजमूई तौर पर पूरे पंजाब में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ 1088 अपीलें दायर की गई हैं और अगर मुख्तलिफ बेंचेस की बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मजमूई तौर पर 624 अपीलें दायर की गई। इसी तरह से मुल्तान बेंच में 219 अपीलें दायर की गई, बहावलपुर बेंच में 81 अपीलें दायर की गई, रावलपिंडी बेंच में 164 अपीलें ट्रिब्यूनल्स में दायर की गई हैं। तो मजमूई तौर पर पूरे पंजाब में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ 1088 अपीलें दायर की गई हैं और इन तमाम 1088 अपीलों पर 9 जजेस को 7 रोज़ के अंदर फैसले सुनाने हैं, यानी 10 जनवरी की तारीख शेड्यूल के मुताबिक मुकर्रर की गई है कि ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक इन अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। तो इस वक्त तीनों जो डिवीजन के जो ट्रिब्यूनल हैं लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर, जिसमें लाहौर डिवीजन और ज़िला ओकाड़ा के लिए जस्टिस रसाल हसन सैयद अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। इसी तरह से गुजरांवाला डिवीजन और ज़िला गुजरात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान शेख समाअत कर रहे हैं। ठीक है इशफाक, आप साथ ही रहेगा। कोयटा की सूरत हाल जानने के लिए फरीदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद बताएगा, यहाँ पर अभी तक कितनी अपीलें फाइल हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान से जो है कोयटा में जो हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उसमें तकरीबन जो है 375 से ज़्यादा अपीलें दायर की गई हैं। जो है अपीलें दायर की गई उन पे जो है 150 से ज़्यादा अपीलों की जो समाअत हुई है, उनमें जो 52 उम्मीदवार जो थे उनके जो एतराज़ात उन पर लगाए गए तो एतराज़ात दूर होने के बाद जो है उनको जो है यहाँ ट्रिब्यूनल के जो जज हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। बाकियों को नोटिस जारी कर दिए। आज जो अपीलें यहाँ लगाई गई तकरीबन 182 के करीब जो अपीलें यहाँ लगाई गई, आज उनकी समाअत होनी। इनमें सबसे अहम जो है BNP मैंगल के सरदार अख्तर जान मैंगल है, उनकी अपील लगाई गई है। इसके बाद रमज़ान मैंगल उनकी लगाई गई है और जमाल रिसानी उनकी अपीलें लगाई गई अहम हैं। जिनके अलाउ किया गया उनमें नवाब अयाज जोगजी जो उनको अलाउ कर दिया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इसकी बाकायदा है और साथ साथ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं, पहले जो बेंच को जो हेड कर रहे हैं वो जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ हैं, दूसरे बेंच को जो हेड कर रहे हैं और जस्टिस मोहम्मद आमिर राना है। इन्होंने तमाम जो बाकी अपीलें आरओज़ को जो उन्होंने नोटिस कर दिए हैं ताकि वो आएँ और इन अपीलों का जो सिलसिला है 10 तारीख जारी रहेगा, इनको निपटा सकें। जी जो अपीलें दायर की गई थी अब उन पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया लाहौर से मोहम्मद इशफाक, और कोयटा की सूरत हाल बता रहे थे फरीदुल्ला। और मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के एहसासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। मरियम नवाज ने लाहौर में 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार से जायद की 1500 किनाल से जायद इरादी जाहिर की है, जबकि NA 119 में जमा करवाए गए मरियम नवाज के एहसासों की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। मरियम नवाज ने एहसासों में 1 साल के दौरान 40 लाख रुपए का इजाफा जाहिर किया है। मरियम नवाज ने तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर जाहिर की है। वो किसी गाड़ी की मालिक नहीं है, जबकि अपने भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हैं। मरियम नवाज ने 17 लाख 50 हज़ार रुपए मालियत का सोना भी जाहिर किया है। उनके पास मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम मौजूद है। उन्होंने 1 करोड़ 22 लाख के मुख्तलिफ कंपनीज में 11 लाख 20 हज़ार शेयर जाहिर किए हैं। मरियम नवाज ने अपनी सियासी जमात को पार्टी टिकट के लिए 2 लाख रुपए भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों के ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब।
دیکھیں یہ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی سے متعلق کیس ہے جس کے اوپر آج سماعت ہونے جا رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ لارجر بینچ کے حوالے سے بات کی جائے تو لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی سے جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ گزشتہ سماعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل سمیت تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز نے اٹارنی جنرل کے موقف کی تائید کی تھی، اور ان کی جانب سے اٹارنی جنرل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے، غور کیا جائے، اور اس پہ جو ہے وہ غور کرنا ضروری ہے۔ جبکہ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ وفاقی حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ 7 رکنی بینچ 11:30 بجے اس معاملے پر سماعت کرے گا۔ حسین ملک بہت شکریہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ چیف جسٹس ابراہیم خان نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ فیصلے میں ان کا کہنا ہے کہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتے تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ زرتاج گل نے کہا کہ ان کا گھر توڑ دیا گیا، پتہ نہیں الیکشن لڑ رہی ہیں یا جنگ۔ پشاور ہائی کورٹ میں 12 گھنٹے گزارنے کے بعد پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ اپنے تحریری فیصلے میں ان کا کہنا تھا کہ خاتون کے لیے اتنی نفری تعینات کی گئی، ہماری روایت نہیں خاتون کو گرفتار کریں، کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ زرتاج گل بدھ کو 22 مقدمات میں راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچی تو پولیس کی بھاری نفری گرفتاری کے لیے عدالت کے باہر موجود رہی۔ اس موقع پر زرتاج گل کا کہنا تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگتی ہیں، میرا گھر توڑ دیا گیا، پتہ نہیں الیکشن لڑ رہی ہوں یا جنگ۔ زرتاج گل گفتگو کے دوران آپ دیدہ ہو گئیں۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں 9 مئی کی مذمت۔ ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بوڑھے باپ نے پاکستان نہیں چھوڑا، میرے والدین نے پاکستان نہیں چھوڑا، میں نے پاکستان نہیں چھوڑا۔ میں پاکستان کی بیٹی ہوں، مجھے انصاف دیا جائے، مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے، مجھے اریسٹ نہ کیا جائے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے 2 صفات کا فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا زرتاج گل گوجرانوالہ پولیس کو 9 مئی واقعات سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں، درخواست گزار کسی کیس میں مطلوب نہیں، وہ 13 جنوری تک متعلقہ عدالت میں پیش ہوں۔ زرتاج گل راہداری ضمانت کے بعد واپس چلے گئیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ ذرائع FBR 5 بڑے شہروں میں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے سے 100 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد اور 4 صوبائی دارالحکومت کے ریٹیلرز پر ٹیکس لگے گا۔ مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر بتائے گا کس طریقے سے یہ ٹیکس لگایا جائے گا اور کیا الٹیمیٹلی یہ جائے گا تو عوام کی جیبوں سے نہیں؟ جی بالکل، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جائے گا عوام کی جیبوں سے ہی، کیونکہ جو FBR نے اسکیم تیار کی ہے اس میں مجھے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں جو ریٹیلرز ہیں ان کی دکان کے سائز سے ان پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو بھی آمدن ہوگی ریٹیلرز کی اس کا جو سالانہ ٹرن اوور ہوگا اس پر 10% سے زائد ٹیکس لگانے کی یہ اسکیم متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کا موسٹ پروبیبلی یہ چانس ہے کہ آئندہ ماہ کے دوران تک اس کو لانچ کر دیا جائے گا، کیونکہ FBR نے جو اسکیم ہے اس کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے اور صرف حکومت کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے فوراً بعد یہ اسکیم لانچ کر دی جائے گی۔ جو ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو 5 بڑے جیسا کہ 4 صوبائی دارالحکومت اور وفاق میں یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو اس سے 100 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا۔ جب یہ ٹیکس دکان کے سائز پر عائد کیا جائے گا تو وہاں پر رکھی جو اشیاء ہوں گی، جو کموڈٹی ہوگی، اس کی پرائس دکاندار عام صارفین سے ہی اضافی وصول کرے گا۔ اگر اسلام آباد کی دکان ہوں گی تو وہاں پر زیادہ ٹیکس عائد کیا جائے گا، اگر بیک ورڈ ایریا کی دکان ہوگی تو وہاں پر ٹیکس کم عائد کیا جائے گا۔ دکان کے سائز کے لحاظ سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر تو پاکستان میں تقریباً 35 لاکھ ریٹیلرز ہیں۔ ٹھیک ہے، سائز کے حساب سے ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ مدثر بہت شکریہ آپ کا۔ تجاوزات مافیا بڑوں پر بھاری پڑ گیا۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف مہم اچھے نتائج حاصل کرنے کے باوجود رک گئی۔ عارضی طور پر تجاوزات کا صفایا ہوا، اب پھر ابتر صورتحال، ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہر کی خوبصورتی بھی تباہ۔ عوام نے تجاوزات کے خلاف مستقل بنیادوں پر آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے لیے خصوصی رپورٹ دیکھیے۔
बड़ी शाहराहें हों या फिर छोटी सड़कें, अंदरूनी शहर हो या पॉश एरियाज, लाहौर में हर जगह तजावजात की भरमार। नामी ग्रामी मार्केटें हों या फिर आम गलियां और बाजार, हर जगह है बुरा हाल। कहीं पक्के थड़े तो कहीं आरजी दुकान, रही सही कसर सड़कों के किनारे लगी रेडियो ने निकाल दी। तजावजात की वजह से एक तरफ ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम तो दूसरी जानब लाहौर की खूबसूरती तबाह। तजावजात की वजह से शहर में ट्रैफिक हादसा बढ़े और आवाम की जानिब से शिकायत के लगे अंबार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजावजात के खात्मे का बेड़ा उठाया और ऑपरेशन का हुआ आगाज। किसी का 1 फुट भी अगर ऊपर है ना तो ये खाली ताजरों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है, चाहे घर हैं, चाहे मार्केट्स हैं, चाहे रोड्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है। हमने इसलिए कहा था कि आपका अगर ज़रा सा भी आगे इसे आप खुद ख़त्म कर लें। मेरा कोई जानने वाला होगा, चाहे किसी का जानने वाला होगा, किसी के लिए नरमी ना मैं करूँगा, ना मैं किसी के लिए फ़ोन करूँगा, ना मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँ कि लोगों के आए भी फ़ोन है, मैं कह रहा हूँ इनको करने दें। ऑपरेशन से पहले तजावजात के जिम्मेदारों को खबरदार किया गया, लेकिन कोई भी टस से मस न हुआ। 48 घंटों की मोहलत के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। बेशुमार इलाकों से तजावजात का सफाया किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए, लेकिन ऑपरेशन न रुका। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर के मुताबिक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में 29,609 आरजी और मुस्तकिल तजावजात का खात्मा किया गया। 1,839 दुकानें सरब मुहर, 5,413 पुख्ता शेष और थड़े मिस्मार किए गए। 2 करोड़ 67 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया। ऑपरेशन के आड़े आने वाले 959 अफराद गिरफ्तार, 653 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को लाहौरियों ने भी सराहा। 5 रोज तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में लाहौर की सड़कों ने सुख का सांस लिया, लेकिन फिर अचानक ये सिलसिला रुक गया। इंतजामिया की जानिब से लाहौर सिटी और बेदियाँ के इलाकों में जारी ऑपरेशन भी अचानक रोकने का हुक्म मिला। ज़राए के मुताबिक तजावजात माफिया तगड़ा साबित हुआ, जो साबिक आला हुकूमती ओहदेदारों से राबते करके ऑपरेशन रुकवाने में कामयाब हुआ। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के अचानक रुक जाने पर अवाम ने हैरानगी का इजहार किया। कहते हैं मुस्बत नताइज आने के बावजूद ऑपरेशन जारी न रखना दुरुस्त इकदाम नहीं है। भाईजान, ये जो गवर्नमेंट ने ये जो ऑपरेशन जारी किया था, इससे अवाम को बड़ा फ़ायदा पहुंचा था, पर ये दोबारा से ऑपरेशन रुक गया और ये दोबारा से अवाम को इसका मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, माहौल ठीक हो गया, अभी ये उन्होंने दोबारा बंद कर दिया है। ये दोबारा ऑपरेशन होना चाहिए और ट्रैफिक खुलनी चाहिए। जो ऑपरेशन आपने वज़ीर आला ने किया था वो बहुत अच्छा किया था, लेकिन अभी फिर वही ठेले वाले आ गए हैं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से कमिश्नर लाहौर का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो ना मिल सका। सिटी और लाहौर ने भी इस पर कोई राय न दी। शहर इक़्तिदार 3 रोज से धुंध की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध और KP के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली से। इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो मौसम खुश्क और शदीद सर्द हो चुका है। आज कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। धुंध की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से इस्लामाबाद भी सुबह और शाम के औकात में धुंध की लपेट में रहता है। आज भी हद निगाह जो है वो 30 से 50 मीटर तक गई, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है और साथ ही साथ फ़्लाइट ऑपरेशंस भी जो है वो मुतासर हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते धुंध की शिद्दत जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पंजाब के मैदानी इलाकों में और बालाई सिंध में भी धुंध की शिद्दत बरकरार रहेगी। ताहम महकमा मौसमियात ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक रवा हफ्ते में मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, जिसके बायस धुंध की शिद्दत जो है वो यूँ ही बरकरार रहेगी। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दिन के दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मज़ीद कमी वाक़ हो सकती है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। जी तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी है। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मज़ीद बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा। अभी जो पाकिस्तान पे एक सिस्टम है बलूचिस्तान पे, वो आज और कल वहाँ पे बारिश देगा, कोयटा समेत जो मकरान कोस्ट हाउस पे भी और सिबी वगैरह में भी, और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी वहाँ पे इम्कान है। लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में ज़्यादातर अगले 2 से 3 दिन में मौसम खुश्क रहेगा और लाहौर में सर्दी में इजाफे का इम्कान है और धुंध का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि एक शीट बनी हुई है लाहौर और पंजाब पे,
जिसकी वजह से आने वाले दिनों में टेम्परेचर में मज़ीद कमी होगी और स्पेशली जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो गिरेगा, क्योंकि सूरज की शुआएं जो है वो अभी ज़मीन पर नहीं पड़ रही, इसकी वजह से जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर वो है थोड़ा होगा। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी की जो शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा ही होता हुआ दिखाई देगा। अलबत्ता पंजाब में बारिश बरसने के जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज तक कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। जी।